بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ صاحب روایت نہیں ملتی، کہ صاحب تو میں کہوں گا بہت ساری روایتیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ بیٹے دے سکتے ہیں یا نہیں مولا حسین؟ تو پھر ہماری روایات تو ہزاروں، ہلاکو خان نے دریا میں ڈلوا دی، بنو امیہ نے ہماری کتابیں جلوا دی، ہماری کتنی روایات موجود نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ناد علی کی کوئی سند نہیں ہے، میں ان سے کہا کرتا ہوں روایت کے چکر میں نہیں پڑھو، ناد علی پڑھ کے دیکھو۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے بہت فہما ہے۔ یعنی اب کیا کروں، بیچ میں ایک اور بات یاد آ رہی ہے ناد علی کے حوالے سے۔ کراچی میں ایک وزیر تھا قائم علی شاہ کے دور میں، یہ تینوں باتیں یاد رکھیے گا، 7 صحابہ والی بھی، مرزا قمی والی بھی، اب قائم علی شاہ آ گیا تو تھوڑا سا یاد رکھیے گا۔ قائم علی شاہ کے دور میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا فیروز الدین ہزاروی۔ فیروز الدین، تھوڑا سا اگر تھک گئے تو میں کچھ اور بھی پڑھ سکتا ہوں مگر باتیں لطیف ہیں۔ فیروز الدین ہزاروی وہ وزیر تھا، وہ اتحاد بین المسلمین کا اس نے ایک فورم بنایا تھا، مجھے بھی اس کا ممبر بنایا، تو ہم اس فورم کے تحت جایا کرتے تھے میٹنگز میں۔ اس نے کراچی میٹروپول ہوٹل میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اس میں تقریباً 92% دیوبندی حضرات مدعو تھے، یعنی مجمع میں کرسیوں پہ، وہ تھا جلسہ سیمینار اتحاد کا، اور 5-7% بریلوی تھے، 1-2% شیعہ تھے۔ جب تقریریں کر رہے تھے تو ہمارے ایک عالم نے، شیعہ عالم نے تقریر میں کہا کہ جناب ہم ہر جگہ اتحاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، سنیوں کی مسجد میں ہم نماز پڑھنے کو تیار ہیں، دیوبندیوں کی مسجد میں، اہل حدیث کی مسجد میں، آپ بھی ہماری مسجد میں آئیں تاکہ اتحاد کی فضا قائم ہو۔ انہوں نے بھی تقریر کی، میں نے بھی تھوڑی سی تقریر کی، ایک اور شیعہ عالم تھے انتقال کر گئے چیچا وطنی کے، مولانا عابد قمبری صاحب، وہ بھی اس میں انہوں نے بھی تقریر کی تھی۔ سچا واقعہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جب تقریریں سب ہو گئیں تو صاحب صدر وزیر مذہبی امور فیروز الدین ہزاروی، مولوی بھی تھے وہ، تو وہ آئے ڈائس پہ اور کہنے لگے بھائی اتحاد اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں۔ اتحاد ایسے ہوگا کہ میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر کا کیا نام ہے ذرا دوہرائے کوئی؟ فیروز الدین ہزاروی۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، شاید انٹرنیٹ پہ جا رہی ہو۔ وہ کہتا ہے میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اتحاد ایسے ہوگا کہ میں فیروز الدین ہزاروی حسنین کریمین کا ذکر کرتا ہوں اپنی محفلوں میں، تم نام لے کے، اس نے کہا فلاں 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 صحابہ کا تذکرہ کرو، فضائل پڑھو اپنی مجلسوں میں۔ یا علی ناراض ہو رہے، اس نے تقریر میں کہا، ویڈیو موجود ہے، کہ میں حسنین کریمین کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ صحابہ کے نام لیے ان کے فضائل پڑھیں اپنی مجلسوں میں تو اتحاد ہوگا۔ پھر کہنے لگا میں فضائل پڑھتا ہوں معصومہ عالم کے، آپ فضائل پڑھیں ازواج مطہرات کے، تب اتحاد ہوگا۔ آخری تقریر تھی، اب کیا ہو، جواب کون دے؟ میں کہا یہ تو ہٹ کر گیا ہمارے اوپر، لہذا میں نے دل میں پڑھی ناد علی۔ میں جان لے جانا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگ جائیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس بحث میں نہ پڑھیں کہ جناب اس کی سند کیا ہے، کیسے بیان ہوئی، کیا ہوئی، حالانکہ اس کی اسناد بھی موجود ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اتحاد ایسے ہوگا کہ آپ بھی فضائل پڑھیں، ہم بھی فضائل پڑھیں۔ غور کیجیے گا، محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آمادہ ہیں، عرض کیا جائے؟ اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں۔ میں نے دل میں پڑھی ناد علی کہ یا علی کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے اس کے بعد تقریر کا موقع مل جائے، یا علی۔ حالانکہ میں تو تقریر کر چکا تھا، یہ تو نہ ہونے والی بات تھی، جملہ کہہ دوں، مگر علی اسے کہتے ہیں جو نہ ہونے کو ہونا بنائے۔
सलामत रखे। तकरीर तो हम कर चुके थे ना, अब तो हमारी बारी नहीं थी, वो तो सदारती तकरीर थी और उसके बाद दुआ हो जानी थी। तो मैंने दिल में पढ़ी नादे अली, उसने स्टेज पे बैठे थे जेरे नाफ तक बहुत सारे दाढ़ी रखे हुए उलमा देवबंदी बरेलवी, उसने ऐसे निगाह दौड़ाई सारे उलमा पर, स्टेज पर, कोने पे मैं बैठा था। उसने कहा मैं मौली ऑन से कहूंगा कि आके दुआ करा दें। और नहीं पर थक गए मेरे ख्याल में। ये 3 मौजू मैंने छेड़ दिए और तीनों को समेटना है, टाइम कम रह गया। कि जनाब कहा कि मौली ऑन से गुजारिश है कि दुआ करा दें। मैंने झुक के मौला का शुक्रिया अदा किया कि या अली आपकी मेहरबानी। मैं गया स्टेज पे, मैंने कहा जनाब हजारवी साहब ने फरमाया है कि मैं 2 हाथ आगे बढ़ता हूं तो मैं 4 हाथ आगे बढ़ता हूं। या अली मेरे ख्याल में नहीं सुनना चाहिए। मैं 2 हाथ आगे बढ़ता हूं, इन्होंने कहा मैं 4 हाथ आगे बढ़ता हूं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए। तो अब सारे हमतन गोश कहने भाई ये क्या करेंगे। मैंने कहा जनाब आप कह रहे हैं कि आप हसनैन करीमैन का जिक्र करते हैं अपनी महफिलों में और मैं फला फला साहबा के फजाइल पढ़ूं अपनी महफिलों में, तो आपको हसनैन करीमैन का जिक्र अपने जुमे के खुतबे में करना वाजिब है। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुनिए। अगर आप जुमे के खुतबे में हसनैन करीमैन का नाम नहीं लेंगे आपकी नमाज ही नहीं होगी। आप न कीजिए जिक्र, हम पे क्या फर्क पड़ता है। और जनाबे सैयदा का तस्करा करना भी आप पे वाजिब है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो अजर रिसालत है ही जनाबे सैयदा का जिक्र करना, उनसे मोहब्बत करना। तो आप ना कीजिए। मैं 4 हाथ आगे बढ़ता हूं। अब मैं देखो ये मलंग कैसे सुनते हैं। मैं 4 हाथ आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा जनाब अगर आप इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं तो आपको जिक्र तो करना पड़ेगा हसनैन करीमैन का, जनाबे सैयदा का। आप हमसे कह रहे हैं कि हम फजाइल पढ़ें अपनी मजलिसों में, तो हम आपको दावत फिक्र दे रहे हैं। इत्तेहाद तब कायम होगा, मैं अभी इसी मजमे में जहां 92% देवबंदी थे, मैंने कहा मैं इसी मजमे में हजरत अबू बकर के बेटे हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर के कातिलों पे लानत करता हूं। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। मैं हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बेटे हजरत अबू बकर के बेटे हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर के कातिलों पर लानत करता हूं। आप इत्तेहाद की खातिर मौला हसन के कातिलों पे लानत करें। यानी मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। खुदा आपको सलामत रखे, जिंदा रहे। नाराज हो, खुदा सलामत रखे। आप आमादा हो गए, मैं देख रहा हूं पीछे वाले बहुत से आमादा नहीं है। तो अगला जुमला जो मैंने वहां कहा था वो नकल कर रहा हूं। वहां भी सीडी मौजूद है, यहां भी सीडी बन रही है। मैंने कहा हजारवी साहब इत्तेहाद ऐसे कायम होगा, मैं हजरत अबू बकर के बेटे के कातिलों पर लानत करता हूं, आप मौला हसन के कातिलों पर लानत करें। मैं उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा के कातिलों पर लानत करता हूं, आप हजरत जहरा के कातिलों पर लानत करें। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए। इत्तेहाद तब कायम होगा कि आप, मैं भी लानत कर रहा हूं बीबी आयशा के कातिलों पर, आप सब बेशुमार कहिए। तो हम कह रहे हैं कि आप लानत करें बीबी सैयदा के कातिलों पर, तभी इत्तेहाद। तो इत्तेहाद तब कायम होता है। मैं तो बात कर रहा था नादे अली के बीच में आ गई या अली के नादे अली की सनद न ढूंढें बल्कि पढ़ के देखें। मुश्किल वक्त में पढ़ें, मदद हो जाए तो सनद खुद बन गई। यार मैंने तो जुमला कह दिया, अगर मदद हो जाए मिज़म्मिया तो इसका मज़म्मिया तो सनद खुद बन जाएगी। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।